Hi students, so this is Dinesh here. So today's topic, 12th standard, unit 8, so differential and partial derivative. For this unit, already one exercise completed. This first exercise, approximation, the heading fully completed. Next we go to second exercise, differential. So this exercise heading for differential. So differential means, sir, any function we want to differentiate. So one function is given, that function we want to differentiate. That only differential. Okay, sir. Sir, இதுக்கு நமக்கு என்னென்ன சார் தேவைன்னா some formulas. சார் differentiation உடைய formulas நமக்கு வேணும்ப்பா. சார் ஆல்ரெடி 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதை தான் இப்போ நான் ரீகால் பண்ண போறேன் சார். பாருங்க, சார் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தா எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அண்ட் ஆல்சோ ஃபார்முலாஸ், எந்தெந்த ஃபார்முலாஸ் எப்படி டெரிவேட்டிவ் ஆகும் அப்படிங்கிறது சார். ரைட், see the board. So here function. So this first column fully function and second column fully derivative. Derivative means இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் சார் ஃபார்முலா. ரைட் சார், இப்போ ஃபார்முலா சொல்றேன், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன். ரைட் சார், இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க சார், x to the power n அப்படிங்கிறது ஃபார்முலாஸ். சார் x power nங்கிறது ஃபங்க்ஷனா இருந்தா இது எப்படி டெரிவேட்டிவ் ஆகும், எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா n into x to the power n minus 1 அப்படின்னு பண்ணலாம். So next பாருங்க log x. log x எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம்? 1 by x. அதாவது log x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண ஆன்சர் 1 by x. So next one k. k for constant. Constant means one number. ஒரு நம்பரை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா ஆன்சர் is 0. So next one a power x. Sir, a power x differentiate பண்ணா sir நம்மளுடைய ஆன்சர் a power x into log a. So next one e power x. Sir, e power x differentiate பண்ணா ஆன்சர் e power x. Next one cos x. Cos x differentiate பண்ணா ஆன்சர் minus sin x. So next one sin x. Sin x differentiate பண்ணா ஆன்சர் cos x. So next one tan x. Tan x differentiate பண்ணா ஆன்சர் secant squared x. Next one cot x. Cot x differentiate பண்ணா minus cosecant squared x. So next one secant x. Secant x differentiate பண்ணா secant x into tan x. So next one cosecant x. Cosecant x differentiate பண்ணா minus cosecant x into cot x. Right. Next one this one பாருங்க. Sin inverse of x. So this is function, so this is derivative. பாருங்க நான் ஈக்குவல் போட்டு யூஸ் பண்ணிருக்கேன் சார். sin inverse of x is function. அப்ப sin inverse of function டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண ஆன்சர் 1 divided by square root of 1 minus x square. Next one cos inverse of x. cos inverse of x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண ஆன்சர் minus 1 by square root of 1 minus x square. பாருங்க sin க்கு cos க்கு என்ன டிஃபரண்ட் பாருங்க. So இங்க +1 here -1. Sin means positive, cos means negative. That's all. So next one tan inverse of x. Tan inverse of x differentiate பண்ணா 1 divided by 1 plus x square. So next one cot inverse of x. Cot inverse of x differentiate பண்ணா -1 by 1 plus x square. பாருங்க சார், இது ரெண்டுக்கும் டிஃபரண்ட் இருக்கான்னு பாருங்க. So இங்க +1 here -1. அவ்வளவுதான் சார். So next one secant inverse of x, that is equal to 1 divided by x into square root of x squared minus 1. So next one cosecant inverse of x. So இத differentiate பண்ணா -1 by x into square root of x squared minus 1. पर இது ரெண்டுக்கு என்ன டிஃபரண்ட் பாருங்க, secant and cosecant. Here +1, here -1. That's all. அவ்வளவுதான் சார். அங்க பிளஸ்ல இருக்கு, இங்க மைனஸ்ல இருக்கு. That's enough. Okay sir, இது full and full inverse functions sir. Sin inverse, cos inverse, tan inverse, cot inverse, secant inverse, cosecant inverse.
sin inverse cos inverse இந்த ரெண்டும் பாருங்க ஒரே மாதிரி இருக்கும் சார் sin inverse cos inverse இங்க plus 1 by square root of 1 minus x square here minus 1 by square root of 1 minus x square so next பாருங்க tan cot same இருக்கும் சார் tan inverse means 1 by 1 plus x square cot inverse means minus 1 by 1 plus x square இதுல பாசிட்டிவ்ல இருக்கும் இது நெகட்டிவ்ல இருக்கும் so next one the secant and the cosecant இது ரெண்டும் பாருங்க ஒரே மாதிரி இருக்கும் sir plus 1 by x into square root of x squared minus 1 minus 1 by square root of x into square root of x squared minus 1 அவ்வளவுதான் படிக்கும்போது நீங்க ரெண்டு ரெண்டா பேர் பண்ணி படிச்சுக்கணும் இதுல நமக்கு வேற எந்த எக்ஸ்பிளனேஷனும் தேவையில்லை அதனால இதை erase பண்ணிடுறேன் இத மட்டும் some examples நான் வர்க் பண்ணி காமிக்கிறேன் அப்பனா தான் நம்ம டாபிக் உள்ள போகும்போது ஈஸியா இருக்கும் ரைட் ஓகே இப்போ பாருங்க 1 by 1 எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் மேக்ஸिमम இதுதான் சார் நமக்கு எல்லா இடத்துலயும் யூஸ் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் x power n சார் நான் என்ன கொடுக்கிறேன் சார் x power 8 னு கொடுத்துக்கிறேன் சார் சார் இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படிங்கிறது தான் டாபிக் here ஃபார்முலா பாருங்க n into x power n minus 1 here 8 into x power 8 minus 1 but that is equal to 8 into x power 8 minus 1 is 7 அவ்வளவுதான் அப்ப x power n இந்த ஃபார்முலா எது இருந்தாலும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் சார் நமக்கு இந்த ஸ்டெப்ஸ் தேவையில்லை சார் டைரக்டா இந்த ஆன்சர் கொடுக்கலாம் சார் அப்ப x power 8 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண ஆன்சர் 8 into x to the power 7 that's all. Next one பாருங்க log x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1 by x இது அவ்வளவுதான் இது அப்படியே தான் இருக்கும் சார் சப்போஸ் சார் log 5x னு வருது சார் அப்ப இதை எப்படி சார் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது சார் இந்த 5x இத ஃபுல்லா நீங்க என்னன்னு எடுத்துக்கணும் x னு எடுத்துக்கணும்ப்பா அப்ப log x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1 by x சார் x ஃபார் என்ன 5x சார் இப்போ x ஃபார் 5x இப்போ x இருக்கறதுல x தவிர வேற ஏதாவது இருந்தா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி ப்ராடக்ட்ல போட்டுக்கணும்ப்பா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி ப்ராடக்ட்ல போட்டுக்கணும் சார் இப்போ பாருங்க 5x சார் 5x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 5 சார் ஏன் சொல்றேன்னா சார் 5x means 5 is coefficient அப்ப அத அப்படியே வெச்சுக்கணும் சார் x to the power 1 சார் here x power n ஃபார்முலா அப்ப n into x to the power n minus 1 அப்ப 1 minus 1 is x to the power 0 அப்ப this value for 1 அப்ப 5 into 1 is equal to 5 always அப்ப 5x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 5x 10x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 10x 7x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 7 7x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 7 10x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 10 5x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 5 அவ்வளவு அந்த x டேர்ம் கேன்சல் ஆயிடும் தட்ஸ் ஆல் அப்ப இங்க என்ன யூஸ் பண்ணலாம் x பிளேஸ்ல x தவிர வேற ஏதாவது இருந்தா அத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி ப்ராடக்ட்ல போட்டுக்கணும் 5x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 5 சார் அப்ப into 5 கொடுங்க சார் இந்த 5 கேன்சல் ஆகும் அப்ப that is equal this final answer is 1 by x அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி எந்த நம்பர் வந்தாலும் வர்க் பண்ணலாம் இத ஃபுல்லா x ன்னு எடுத்துக்கணும் x ன்னு எடுத்து அத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் x பிளேஸ்ல x தவிர வேற ஏதாவது இருந்தா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி ப்ராடக்ட்ல போட்டுக்கணும் அவ்வளவுதான் so next for k for constant means number ஒரு நம்பர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண ஆன்சர் is 0 அவ்வளவுதான் இது ஃபிக்ஸட் so next for a power x sir a power x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண ஆன்சர் a power x into log a சார் இது எப்படி சார் வரும் அப்படினா 5 power x ன்னு வெச்சுக்கலாம் சார் 5 to the power x சார் இப்போ 5 power x எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது பாருங்க a power x அப்ப 5 power x into log a for 5 சார் அவ்வளவுதான் சார் வேற முடிஞ்சது a for 5 sir here a power x a for 5 sir இந்த a இருக்கறதெல்லாம் 5 அப்ளை பண்ணுங்க 5 power x into log 5 அவ்வளவுதான் so next for e power x sir e power x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா e power x தான் சார்
சார் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க சார் e power x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா e power x ன்னு சொல்றீங்க சார் இப்போ e power 5x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன சார் ஆன்சர் சார் இந்த 5x நீங்க என்ன எடுத்துக்கணும் x ன்னு எடுத்துக்கணும் அப்ப e power x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா e power x இன்டு x பிளேஸ் யார் இருக்கா 5x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க 5 சார் அப்ப இன்டு 5 அப்ப ஆன்சர் என்ன சார் 5 into e power 5x அவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் next one cos x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா minus sin x சார் இதே மாதிரி சார் நமக்கு சார் இதே மாதிரி சார் cos 5x ன்னு வெச்சுக்கோங்க சார் cos x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா minus sin x கொடுத்துட்டேன் சார் இத ஃபுல்லா x ன்னு எடுத்து கொடுத்துட்டேன் சார் இப்போ நான் என்ன பண்ணனும் x பிளேஸ்ல x தவிர வேற ஏதாவது இருந்தா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி ப்ராடக்ட்ல போட்டுட்டோம் அப்ப into 5x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 5 சார் அப்ப this final answer is 5 into sin 5x அவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் ரைட் சார் ஓகே next for sin x அதே மாதிரி sin x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா cos x x பிளேஸ்ல வேற ஏதாவது இருந்தா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி ப்ராடக்ட்ல போடுங்க சார் tan x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா secant square x அதே கான்செப்ட் cot x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா minus cosecant square dx secant x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா secant x into tan x so next cosecant x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா minus cosecant x into cot x அவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் ஃபார்முலாஸ் சரி இந்த ஃபார்முலா நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்கு இந்த ஃபார்முலாஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் நெக்ஸ்ட் ரைட் சார் இப்போ நமக்கு ஃபங்க்ஷன் இப்படி இருக்கு சார் f of x is equal to சார் sin x plus cos x ன்னு இருக்கு சார் நீங்க sin x க்கு ஃபார்முலா சொன்னீங்க cos x க்கு ஃபார்முலா சொன்னீங்க சார் இந்த ரெண்டு டேர்மும் ஒண்ணா வந்திருக்கு சார் அப்ப என்ன சார் பண்ணணும் here இந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம் fங்கற ஃபங்க்ஷனை x பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம் சார் இதை f dash of x ன்னு சொல்லலாம் சார் அல்லது df by dx ன்னு சொல்லலாம் சார் df by dx இப்படி சொல்லலாம் சார் இந்த ரெண்டுல எது சொன்னாலும் கரெக்ட் சார் f means f u means u a means a சார் இந்த ஃபங்க்ஷனை எதை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம் x பொறுத்து அப்ப டினாமினேட்டர்ல with respect to x ஓகே சார் இப்போ இதை எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் சார் இந்த ஃபங்க்ஷனை தனியா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும் இந்த ஃபங்க்ஷனை தனியா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும் சார் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் அடிஷன்லயோ சப்ட்ராக்ஷன்லயோ வந்தா இன்டிவிஜுவலா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் sin x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா cos x சார் அதே cos x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா sin x அவ்வளவுதான் இத தனியா இன்டிவிஜுவலா டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம் இத தனியா இன்டிவிஜுவலா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளவுதான் சார் சார் இந்த மாதிரி 10 ஃபங்க்ஷன் அடிஷன்ல வந்தாலும் தனித்தனியா இன்டிவிஜுவலா நீங்க பண்ணிக்கலாம் ரைட் அடிஷன்ல சொல்லிட்டீங்க சார் சப்ட்ராக்ஷன்ல சொல்லிட்டீங்க சார் மல்டிபிள் டிவிஷன்ல வந்தா என்ன சார் பண்றது காமிங்க சார் இதே ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் சார் f of x is equal to sin x into cos x sin x one function and cos x another one function if it's both function multiple symbols here first function is u and second function is v so we get uv formation here sorry f of x is equal to uv formation sir ipo uv formation la இதுக்கு உண்டான ஃபார்முலாஸ் பாருங்க f dash of x u into v dash plus v into u dash here u into v dash plus v into u dash sir first function அப்படியே வெச்சுக்கணும் செகண்ட் ஃபங்க்ஷனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிக்கணும் ரைட் sir plus second function அப்படியே வெச்சுக்கணும் first ஃபங்க்ஷனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிக்கணும்
that's all அவ்வளவுதான். ரைட், இப்போ அதே மாதிரி கொடுங்க சார். சரி, f dash of x is equal, சரி two function ப்ராடக்ட்ல இருந்தா சரி இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கணும்ப்பா. f of x is equal to uv, that means u into v dash plus v into u dash. Okay, here u means sin x, v dash cos x, cos x differentiate பண்ணுங்க minus sin x. Okay sir, plus v second function cos x, u dash sin x differentiate பண்ணுங்க cos x. So that is equal plus into minus minus sin squared x plus cos into cos cos squared x. அவ்வளவுதான். அப்ப ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் ப்ராடக்ட்ல இருந்தா என்ன ரூல் அப்ளை பண்ணனும்? uv ரூல் அப்ளை பண்ணனும். சரி, uv ரூல் என்ன சார்? u into v dash plus v into u dash. ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படியே வெச்சுக்கணும், செகண்ட் ஃபங்க்ஷனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும். பிளஸ் செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படியே வெச்சுக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும். அவ்வளவுதான். இவ்வளவுதான் கான்செப்ட். ரைட். இப்போ ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் ப்ராடக்ட்ல இருக்கு, நீங்க ஃபார்முலா சொல்லிட்டீங்க. நெக்ஸ்ட் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் டிவைட்ல இருந்ததுன்னா என்ன சார் ஃபார்முலா? So here f of x is equal to sin x divided by cos x. இப்போ ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் டிவிஷன்ல இருக்கு சார். அப்ப எப்படி சார் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணனும்? Here பாருங்க, this is numerator u, so this is denominator v. So we get u by v formation. Product means u into v formation. So division means u divided by v formation. Here formula v square, denominator v square, v into u dash minus u into v dash. So v into u dash minus u into v dash divided by v square. இதான் சார் ஃபார்முலா. சார் நீங்க எழுதும்போது இந்த டினாமினேட்டர் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கங்க, v ஸ்கொயர் v into u dash minus u into v dash. தட்ஸ் அவ்வளவுதான். இப்போ அப்ளை பண்ணுங்க. Here f dash of x is equal, here denominator cos x, so cos squared x. Then numerator v for cos x into u dash, u for sin x, sin x differentiate பண்ணா cos x minus u, sorry u for sin x, v dash, v for cos x, cos x differentiate பண்ணுங்க minus sin x. So that is equal cos squared x minus into minus plus sin squared x divided by cos squared x. Sin squared x plus cos squared x value for 1 divided by cos squared x. So 1 by cos means secant squared. Here secant squared x. That's all. இவ்வளவுதான். ப்ராடக்ட்ல இருந்தாலும் நமக்கு வர்க் பண்ண தெரியணும், டிவிஷன்ல இருந்தாலும் நமக்கு வர்க் பண்ண தெரியும். தட்ஸ் ஆல். அவ்வளவுதான் சார் கான்செப்ட். ஓகே சார். இப்போ ஃபார்முலாஸ் ஃபுல்லா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தா எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாஸ். இது எல்லாமே நாம எங்க சார் படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லா பேசிக்கும் நம்ம படிச்சிட்டோம். சோ இப்போ 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல டிஃபரன்ஷியல் போறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ரீகால் பண்ணிருக்கேன். ரைட். Right. Now we go to 12th standard headings. இப்போதான் நம்ம 12th டாபிக் உள்ளே வரோம். This heading for differential. So differential means we want to find differentiation. That's all. So ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருவாங்க, அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா டிஃபரன்ஷியல் கண்டுபிடிக்கணும். சார் இதுக்கு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியும் கண்டுபிடிக்கலாம், ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாமலும் கண்டுபிடிக்கலாம் சார். மொத்தம் ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு சார். சார் இங்க என்ன சார் ஃபார்முலா அப்படினு கேட்டீங்கன்னா சார் df is equal to f dash of x into dx. So df is equal to f dash of x into dx. சார் இந்த dx க்கு பதிலா del x யூஸ் பண்ணலாமா சார்? தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார்.
ஆல்ரெடி அப்ராக்ஸிமேஷன்ல சொல்லியிருக்கோம் del x approximately equal to dx அவ்வளவுதான் ரைட் சார் இது நமக்கு ஃபார்முலா சார் சார் நமக்கு என்ன கொடுத்துருவாங்க ஒரு f of x ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருவாங்க f of x is equal to sin x னு வெச்சுக்கோங்க find the differential அப்படினு கேட்பாங்க சார் டிஃபரன்ஷியல்னா இங்க f இருந்தா df கண்டுபிடிக்கணும் சார் இங்க h இருந்ததுன்னா dh கண்டுபிடிக்கணும் சார் u இருந்தா du கண்டுபிடிக்கணும் whatever it is that அங்க என்ன இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் இப்போ நமக்கு பாருங்க நமக்கு என்ன இருக்கு f இருக்கு சார் நான் f of x ன்னு கொடுத்திருக்கேன் சார் நான் df கண்டுபிடிக்கணும் சார் அதுக்கு நான் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஆன்சர் பண்றேன்னு வெச்சுக்கோங்க அப்ப இந்த ஃபார்முலா எனக்கு என்ன வேணும் f dash of x வேணும் dash means differentiation அப்ப f dash of x that is equal so differentiate பண்ணுங்க sin x differentiate பண்ணா cos x okay அப்ப பாருங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம் df is equal to f dash of x means cos x into dx அவ்வளவுதான் so this one is using formulas formula use பண்ணி differentiate கண்டுபிடிக்கணும் sir without using formula means எப்படி சார் here sir f of x that is equal sin x sir நான் இப்ப formula use பண்ணாம போகணும் சார் அது எப்படி here f of x is equal to sin x okay sir இப்போ இந்த f ங்கற ஃபங்க்ஷனை எதை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும் x பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும் சார் அப்ப என்ன சார் கொடுக்கலாம் இந்த f dash of x க்கு பதிலா என்ன கொடுக்கலாம்னு சொல்லிருக்கேன் df divided by dx இந்த f க்கு பதிலா என்ன கொடுக்கலாம் அதாவது f dash of x க்கு பதிலா df divided by dx சார் இங்க f தான் டிஃபரன்ஷியேஷன் உடைய ஃபங்க்ஷன் அப்ப f கொடுக்கிறோம் with respect to x x means denominator sir function is f differentiate with respect to x so df divided by dx sir suppose this place theta means here function is f differentiate with respect to theta அவ்வளவுதான் அங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ அந்த கான்செப்ட்ஸ் சார் இப்போ நான் x யூஸ் பண்ணிட்டேன் sir f df by dx h means dh by dx அவ்வளவுதான் இப்போ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க sin x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா cos x okay sir but df left side the dx goes to right side means cos x into dx